ایک समय کی بات ہے، جنگل میں رانو نام کی چڑیا اپنے پتی اور اپنے دو بچے پنکی اور ٹنی کے ساتھ رہتی تھی۔ رانو چڑیا کی دو بیٹیاں تھی۔ بڑی بیٹی کا نام ٹنی تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام پنکی تھا۔ دونوں ہی بہت ہوشیار تھی۔ میرے بچوں، ہم کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دیں، ہم لیتے آئیں گے۔ مما مما، مجھے میٹھے میٹھے رسگلے کھانے ہیں، جب آپ کام سے گھر آئے تو میرے لیے لیتے آنا۔ ہاں بیٹا، ہم لیتے آئیں گے۔ اب ہم کام کے لیے جاتے ہیں، تم دونوں اپنا اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ رانو چڑیا اور بلو دونوں ہی ایک سپر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں۔ دونوں کو اچھی تنخواہ بھی مل جاتی تھی، اسی لیے ان لوگوں کا پریوار بہت ہی سکھ سے گزر رہا تھا۔ وہ پورا دن کام کرتے اور کام ختم کر کے رات کو واپس لوٹ آتے۔ وہ دونوں جب گھر آ رہے تھے تبھی ایک ہوائی جہاز نے ان دونوں کو ٹکر مار دی۔ زور سے ٹکر لگنے کے کارن دونوں کو بہت چوٹیں آتی ہے اور وہ دونوں وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ ممی پاپا کے گھر پر نہ آنے کے کارن دونوں بہنیں بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ دیدی دیدی، ابھی تک مما پاپا نہیں آئے ہیں، وہ دونوں کہیں مصیبت میں تو نہیں ہوگے نا؟ نہیں پنکی، تم چنتا مت کرو، بہت کام ہوگا اسی لیے وہ دونوں وہیں پر رک گئے ہوگے، چلو تم سو جاؤ۔ دونوں بہنیں بہت ہی پریشان ہو چکی تھی اور ایک دوسرے کو سمجھا کر دونوں ہی سو جاتی ہے۔ اگلے دن صبح ہو جاتی ہے اور گوری کوی ان دونوں بہنوں کے پاس آ جاتی ہے۔ دونوں بہنیں بہت ہی پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری آنٹی، میرے ممی پاپا کل سے گھر نہیں آئے ہیں، آپ ہمیں ڈھونڈنے میں مدد کیجیے نا۔ بچوں، کل جب تمہارے ممی پاپا گھر پر آ رہے تھے تبھی ایک ہوائی جہاز نے انہیں ٹکر مار دی اور وہ دونوں وہیں پر مر گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دونوں ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اب ہم کیسے رہیں گے؟ بچوں، آپ چنتا مت کریں، آپ دونوں کو کچھ بھی چاہیے تو آپ مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی مدد کروں گی۔ دیدی، مجھے تو ماں پاپا کی بہت ہی یاد آ رہی ہے، نہ جانے ہم ان کے بنا کیسے رہ پائیں گے۔ میری بہنا، تم چنتا مت کرو، ابھی تمہاری بڑی بہنا ہے نا، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ میں کل سے اپنی پڑھائی چھوڑ کے کام پر لگ جاؤں گی اور تمہیں اچھی اسکول میں پڑھاؤں گی، ایسے ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ ایسے کرتے کرتے کچھ سال بیت جاتے ہیں۔ دونوں بہنیں بڑی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بہت سندر بھی۔ ٹنی سے زیادہ پنکی بہت خوبصورت تھی۔ ٹنی دیدی، میں ابھی کالج جا رہی ہوں اور آتے وقت مجھے بہت دیر ہو جائے گا، اسی لیے آپ کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے؟ پنکی، اب تو یہ تمہارا روز روز کا ہوا، تم روز گھر پر لیٹ آتی ہو اور اتنا میک اپ لگا کر کالج نہیں جایا کرتے، ٹھیک ہے؟ میں نے تھوڑا سا تو میک اپ کیا ہے اور میں آپ کی طرح اولڈ فیشن نہیں ہوں، آپ کیا جانے فیشن کے بارے میں، آپ تو ٹھہری ان پڑھ۔ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، مجھے تو ایسے ہی رہنا پسند ہے، اب تم جاؤ کالج کے لیے، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ پنکی بڑی ہو کر بہت ہی بدماش ہو گئی تھی، وہ ہر روز ٹونی چڑیا کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی۔ ٹونی چڑیا پورا دن کام کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی، لیکن پنکی کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ارے پنکی، اتنی دیر تک تم کہاں تھی؟ میں کتنی پریشان ہو چکی تھی پتا ہے تمہیں؟ اور یہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ ارے پنکی، تم اتنے چھوٹے سے غریب پریوار میں کیسے رہ لیتی ہو؟ میں تو ایک منٹ بھی نہ رہ سکوں اس گھر میں۔ ہاں پورا جی، اب میں اس گھر میں اور نہیں رہوں گی، اب تو میں شادی کے بعد اس بنگلے میں رہوں گی۔ دیدی، یہ ہے پورا جی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا بول رہی ہو پنکی؟ یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور تم اسے شادی کیسے کرو گی؟
भूरा जी का बहुत ही बड़ा बिजनेस है। वे लोग बहुत ही मालदार है। और इससे ज्यादा आपको क्या जानना है दीदी, हम कल ही शादी करेंगे। ठीक है, कभी तूने मेरी बात नहीं मानी है और अब क्या मानोगी। हम कल ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। और फिर पिंकी चिड़िया की शादी भूरा चिड़िया के साथ करवा दी जाती है। बेचारी टूनी चिड़िया उधार पैसे लेकर पिंकी की शादी करवाती है। थोड़े दिनों के बाद टूनी चिड़िया की भी एक रामू नाम के चिड़िया के साथ शादी हो जाती है। उसका परिवार गरीब था। टुन्नी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दे, मैं आते वक्त लेते आऊँगा। और इधर पिंकी भी अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। भूरा जी, मुझे तो इस बड़े बंगले में बहुत ही मजा आ रहा है। टूनी चिड़िया की बर्थडे आने वाली थी और वे अपनी बहन को इनविटेशन देने के लिए जाती है। टूनी दीदी, आप कैसे हो? आपको तो मैंने बहुत दिनों के बाद देखा। आपकी शादी भी छोटे घर में ही हुई। हाँ पिंकी, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तुम तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई। कितने दिनों के बाद यहाँ पर मुझे मिलने आई। कल मेरा जन्मदिन है, हमने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, इसीलिए मैं आपको इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। अरे हाँ, कल तो तुम्हारा बर्थडे है। मैं जरूर आऊंगी आपके घर पे। इस बहाने मैं तुम्हारा ससुराल भी देख लूँ। कल कुछ अच्छे गहने और कपड़े पहन के आना, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर नाक मत कटवाना। अरे दीदी, आपने तो एक भी गहना नहीं पहना। यहाँ सब बड़े बड़े लोग आए हैं, वे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। अरे पिंकी, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक नया तोहफा लेकर आई हूँ। देखो क्या है। अरे दीदी, ये क्या आप ले आई है? ऐसी साड़ी तो मैं अपने नौकरों को भी नहीं देती हूँ। इतना सस्ता तोहफा लेने के लिए आपको शर्म नहीं आई? सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अब चली जाइए यहाँ से। पिंकी, तुम भी इसी गरीबी में पली बड़ी हो। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया। तुम्हारे लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम पे लग गई, क्योंकि तुम पढ़ लिख सको। इसमें क्या है दीदी, अगर मैं बड़ी होती तो मैं भी यही करती। उसमें आपने कुछ नया नहीं किया है। पिंकी की ऐसी चली कटी बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और अपने घर पर चली जाती है। टुन्नी जी, हमें कुछ नया काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुजारा नहीं होने वाला है। मैं पिज्ज़ा बहुत अच्छी तरीके से बना लेती हूँ। आप पिज्ज़ा बनाने का सामान ले आइए। हम कल से पिज्ज़ा बेचने का काम करेंगे। हाँ, ठीक कहा आपने टुन्नी जी। मैं अभी जाकर पिज्जा बनाने का सामान ले आता हूँ, ठीक है। अगले दिन दोनों ही पिज्ज़ा की दुकान खोल लेते हैं। पिज्ज़ा का नाम सुन के जंगल के सारे पंछी दौड़ आते हैं और दोनों का काम जोरों शोरों से चलने लगता है। दोनों थोड़े ही दिनों में एक दुकान खरीद लेते हैं। टुन्नी के पिज्ज़ा इतने फेमस हो जाते हैं कि दूर दूर से पंछी खाने के लिए आते थे। वे लोग बहुत ही धनवान बन जाते हैं और अपने लिए एक नया सा घर ले लेते हैं। और वहाँ पूरे चिड़िया का भाई सब कुछ धोखे से छीन लेता है और वे दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। दोनों सड़क पर आ जाते हैं, एक मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठे थे। अरे पिंकी, तुम इतनी धूप में यहाँ पर क्या कर रही हो, बताओ। मेरे भाई ने हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए हम यहाँ पर आके बैठे हैं। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की है, इसीलिए शायद ऊपर वाले ने हमें ये सजा दी है। हमें माफ कर देना दीदी। अरे पिंकी, उन सारी बातों को तो मैं तभी भूल चुकी थी। अब तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।